आवास बैंक में सर वो लोन पास करवा रहा था पर कैंसिल हो गया। आवास बैंक। हाँ, आवास बैंक में लोन करवा रहा था पर कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो क्या एजेंट है, क्या है वो? क्या सर? ये जो आपने पैसा दिया वो एजेंट है क्या? बैंक का एजेंट कौन है वो? आप बैंक का एजेंट है सर, बैंक में वो काम करता है, बैंक का कर्मचारी है। ये वो बैंक का कर्मचारी है कि बैंक के बाहर के जो वो फालतू फालतू काम करता है वही है? नहीं नहीं, बैंक का कर्मचारी है सर। उस टाइम पर वो उस बैंक में काम कर रहा था सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चल मैं उसका उसका नाम क्या बताए? हितेश राठौड़, हितेश। ભીમ જય ચૈતન્ય મિત્રો, પૈસા આપીશ કે લોન કરાવી દે તેવી લાલચમાં આવીને ફસાવું નહીં અને તે ફ્રોડ કરવાના ઈરાદે તમને એવી લાલચ આપતા હોય છે. એવી જ રીતના નિલેશભાઈ જે ગુજરાત બહારના છે તેની સાથે તેને 15 લાખની લોન લેવી હતી, તો તેને એક બેંકના એજન્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે હું 15 લાખની લોન કરાવી દઈશ અને મને 25-26 હજાર રૂપિયા આપવા જોશે. નિલેશભાઈએ 26 હજાર રૂપિયા આપ્યા પણ લોન ના થઈ અને 15 હજાર પાછા આપી દીધા અને 9 હજાર ફ્રોડ કરી નાખ્યું. તો આના વિશે તમારું કહેવાનું શું થાય છે કમેન્ટ કરીને જણાવો અને પૂરો વિડીયો જુઓ. हेलो, बोलो। ये मनसुख भाई राठौड़ बात कर रहे हो? है? मनसुख भाई राठौड़ बात कर रहे हो? हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर यूट्यूब पर आपका वीडियो मैंने बहुत सारा देखा था, आप लोगों की मदद करते हो ऐसा ऐसा मैटर में, तो सर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके लिए इसके लिए मैंने आपको फोन लगाया सर। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे? सर सूरत से बोल रहा हूँ, सूरत गुजरात। सूरत से। हाँ, बोले ना। सर ऐसा है कि हमको हमारे यहाँ पर कपड़ा इस्त्री करने का दुकान है, लॉन्ड्री है हाँ जी। सर। 20 बरस से हम लोग 3 भाई यहाँ पर रहते हैं, तो कुछ पैसे का हमको जरूरत था, तो बैंक से लोन पास करवाना था। ठीक है। तो बैंक एजेंट को हमने पकड़ा और उसको बुलाया, तो बोला कि चलो तुम्हारा हम लोन पास करवा देंगे, वो ऐसा बोला हमको। अच्छा। तो सर उसने बोला कि जो तुम्हारा लोन पास करा देंगे, मेरे को फिर बहुत सारा मतलब कि कागज इकट्ठा किया, डॉक्यूमेंट दिया, बैंक वालों को बुलाया, ऐसा ऐसा करके। हाँ। तो 15-20 दिन तक प्रोसेस चला, बाद में बैंक वाले ने लोन फेल कर दिया, बोला कि अभी हम तुमको लोन नहीं दे सकते। हमको लोन 15 लाख की था, तो उसने बोला कि हम 8-10 लाख देंगे, तो हमने बोला कि नहीं चाहिए, जाने दो। ओके। तो वो जो बैंक का एजेंट था उसको हमने 26 हजार रुपया दिया था। हाँ। तो बोला था मैं तुम्हारा सेटिंग करके और पैसे भी लोन तुम्हारा पास करवा दूंगा, तुम मेरे को 26 हजार रुपया दे दो। हाँ। तो सर बाद में हमारा लोन कैंसिल हो गया, तो हमने बोला भाई अभी लोन तो कैंसिल हो गया, हमारा पैसा वापस कर दो। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा करके 26 हजार में से कितना, 15 हजार रुपये वापस किया सर। 9 हजार वो नहीं वापस किया। हाँ। तो उसे 15 हजार वापस किया और 9 हजार रुपया वापस नहीं किया है। जब भी उसको फोन लगाते हैं तो बोलता है कि तो तारीख पे तारीख देता है, बोलते हैं कि चलो 10 तारीख तक कर दूंगा, फिर 15 तारीख तक कर दूंगा, ऐसा कर करके वो खाली 15 5-6 महीना निकाल दिया, पर अभी तो फोन भी नहीं उठाता, पैसा भी नहीं दे रहा है। मतलब 9,000 के बारे में मेरे को फोन किया क्या? जी सर। हाँ, ठीक। लेकिन वो 9,000 में तो क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वम्प्लेंट करवा दो तो भी दे देता ना तो। ऐसा सर कि यहाँ पर हमारा वरासा नाना सूरत में नाना वरासा के जहाँ पर है, हम लोग वहाँ पर रहते हैं। तो कहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर पुलिस थाना है, वहाँ पुलिस थाना में कंप्लेंट दे दो तो वो पुलिस स्टेशन में पुलिस फोन करते हैं उसको कि भाई इसका ऐसा ऐसा तूने किया है, वो तेरी कंप्लेंट की है तो इधर पुलिस स्टेशन में आ जा। गए थे सर, मैं गया था खुद, तो पुलिस वाले को सब मैंने ऐसा बात बताया। फिर क्या बोले? तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा सिविल मैटर है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से जाओ तुम। अरे यार, वो क्या तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप बाहर के हैं और आपको एक झंझट में उसको नहीं पढ़ना है तो नहीं बात करते, लेकिन तो सब कुछ होता है ना, पुलिस को ही करना है ना, जान माल का रक्षण करने के लिए तो पुलिस रखे हैं। बराबर सर। हाँ, आप सर सूरत में हम लोग रहते हैं, गुजराती बोलने आता है मेरे को, पर फिर भी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हिंदी में करो या गुजराती में करो, मराठी में करो, जो कुछ तो कोई भी भाषा में बात करेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, मेरा ये ऐसा कहना है कि पुलिस स्टेशन में जाके जो पीएसआई है उसके साथ मेरे को बात करवा दो, उसके साथ मैं बात कर लेता हूँ, आपका जो तो हो जाएगा, वहाँ पर कंप्लेंट ले लेंगे।
ठीक है सर, मैं वहाँ पर जाऊँगा, किसी टाइम पे आपको फोन लगाऊंगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है। वो PSI और जो PO से बैठा हूँ ना, पुलिस स्टेशन थाना अधिकारी, हाँ उसके साथ मेरे को बात करवा देना, मैं उसके साथ बात कर लूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू हाँ, सर। आपके जो 30,000 में से 15,000 तो दे दिए। हाँ सर, 25 हाँ, हजार में से 15 के 16 कर दिया, होगा 9,000 बाकी है। 9,000। हाँ, आप कहाँ पर रह रहे हैं? सूरत में सर, सूरत में नाना बड़ा था। एक मिनट चालू रखिए ना, मैं ताना बना, लेकिन उसका नंबर दे दे, मैं उसके साथ बात कर लूंगा। तो जी सर, आपको नंबर उसका बताऊँ सर? नहीं, तो तेरा पूरा नाम बता। इसमें वो बैंक एजेंट का नंबर भेजूँ ना सर आपको? अरे तेरा नाम तो बता ही, मेरे को नाम तो लिखना पड़ेगा ना, इसको मेरे को फोन करूँगा कैसे पूछूं मैं, किसको पैसा दिए कैसे दिए, वो मेरे को थोड़ी मालूम है भाई। जी सर, मेरा नाम है नीलेश कनौजिया सर। क्या बोला? नीलेश, नीलेश कनौजिया। हाँ, ये कनौजिया, ये कनौजिया, नीलेश कनौजिया, नाना वरासा, कनौजिया। हाँ, नीलेश कनौजिया। कनौजी। जी हाँ सर, जी हाँ। हाँ, कनौजिया, ठीक है, नाना वरासा। जी जी। जी। उसको आप बोलोगे ना सर, वो धोबी घाट वाला है, लॉन्ड्री वाला है, तुमने उसका पैसा रोका है, तो बताएगा सर। नहीं नहीं, मेरे पास वो गुजराती है, वो भी हिंदी बोलते हैं। नहीं नहीं सर, वो गुजराती है, उसका नाम है हितेश राठौड़। इधर का ही है, गुजराती है। हाँ, नहीं नहीं, मैं उसके साथ तो नीलेश भाई कनौजिया, नाना वरासा और लॉन्ड्री। लॉन्ड्री वाला, हाँ सर। लॉन्ड्री वाला वरासा, ठीक है। आपका लोन कौन सी बैंक में किया था? आवास 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 बैंक में सर, वो लोन पास करवा रहा था पर कैंसिल हो गया। आवास बैंक, हाँ, आवास बैंक में लोन करवा रहा था पर कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो क्या एजेंट है, क्या है वो? क्या सर? ये जो आपने पैसा दिया वो एजेंट है क्या, बैंक का एजेंट कौन है वो? आप बैंक का एजेंट है सर, बैंक में वो काम करता है, बैंक का कर्मचारी है। ठीक है, ठीक है। वो बैंक का कर्मचारी है कि बैंक के बाहर के जो वो फालतू फालतू काम करता है वही है? नहीं नहीं, बैंक का कर्मचारी है सर। उस टाइम पर वो उस बैंक में काम कर रहा था सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चल मैं उसका उसका नाम क्या बताएं? हितेश राठौड़, हितेश राठौड़ सर। हितेश राठौर। जी सर, उसका नंबर, मोबाइल नंबर बताऊँ सर उसका? हितेश भाई राठौर, तो ओके, हितेश भाई राठौर। वो कहाँ पर रहे हैं? उसका 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 घर तो नहीं देखा सर हमने। वो दुकान पर मतलब कि हमारे कपड़ा वपड़ा धुलाई करवाने के लिए आता था, तो हमारा कस्टमर बन गया बराबर। ठीक है। तो उस हिसाब से उससे परिचय हुआ और बातचीत किया, तो फिर बोला चलो मैं करवा दूंगा, और फिर ऐसा धोखा कर दिया सर। ऐसा धोखा ही देते हैं, हम धोखा देते हैं तभी तुम सीधे चलते हो, चलते नहीं मेरे को कौन कहता है। चल मैं उसके साथ बात करता हूँ, मेरे को मोबाइल नंबर बता दो। 81 81 55 55 00 00 99 99 86 8 86। 86। ओके, चलो, मतलब जो 81 55 हाँ सर। 00 हाँ सर। 99 हाँ सर। 86। जी सर। चलो मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, तेरा फोटो वोटो मेरे को भिजवा दे इससे मोबाइल व्हाट्सएप पर। ये ऑडियो आपका वायरल होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, सर करो करो वायरल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मेरे लिए भगवान होंगे सर, अगर मेरा पैसा दिलवा दिए सर। अरे वो तो दे देंगे, लेकिन आप तो क्या वो कपड़े का जो धोने का दूसरा काम करते हैं तो मेरी बात नहीं होता है, वो थोड़ी पैसे वाले होते हैं। कोई बात नहीं, जो अपना जो होता है वो पहले से करवा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, करवा दीजिए सर, वायरल होगा ऑडियो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना अपना फोटो भेजो सर आपको मैं। हाँ, तेरा फोटो भेज दे, और वो जो जिसने पैसा लिया उसका भी फोटो है, तो उसका भी फोटो भिजवा दे। उसका भी फोटो है सर, भेजता हूँ अभी, बस 2 मिनट में। चल झपट रखना। हाँ ओके सर, ओके। हेलो। तो संजय भाई, डीकेएस भाई बोलो। कौन बोलो? वो है नाना वाला सब। नाना वरा क्या कुछ? हाँ बोलो ना।
મારે લોન કરવાની છે ને એટલે મેં તમને ફોન કર્યો. કોનો નંબર આપ્યો તમને? આપણી બેંકમાંથી જે છે ને આવાસ બેંકમાંથી એના આવાસ બેંકમાંથી? ભાઈ નથી આપણે એને નંબર આપ્યા હતા કે આ હિતેશભાઈને કહો તો કરાવી દે. કોણે નંબર આપ્યો એ તો કહો મને. ઈશ્વરભાઈ કરીને છે તમે એની લોન કંઈક તમે કરી દીધી. ગિરધરભાઈ? એવા કોઈ ભાઈને મેં નથી ઓળખતો. આવાસમાં તો મેં મારો 2 વર્ષ થઈ ગયા. આવાસમાં તો છોડીને મારો એક્સિડન્ટ થયો પછી લોનનું કામ તો મેં છોડી દીધેલું. ને હમણાં તો હું શિફ્ટ થઈ ગયેલો છું બહાર. એવું છે. તો એને મને કીધું કે હિતેશભાઈ કહો ને તો તમારું નામ હિતેશભાઈ રાઠોડ નથી. મારું નામ હિતેશભાઈ રાઠોડ જ છે પણ હું લોનનું કામ છોડી દીધું. હા. તો અત્યારે શું કામ કરે? મારે લોનનું કામ નથી કરતું. તમને બીજું કોઈ કામ હોય તો બોલો. એટલે નંબર છે તો એવો કોઈ વ્યક્તિને તો મેં નથી ઓળખતો. આવાસમાં મેં કામ કર્યું ને એવો કોઈ નામનો વ્યક્તિ હતો જ નહીં મારે. આપણે તમે ક્યાં રહ્યો? તમારે કામ એ છે એ બોલો ને મને. હું એને કહું ને તમને. બસ એ કેમ હતું પણ મેં કીધું તમે તમારું જે લખાયું છે એમાં ફેરફાર આવ્યો એટલે કહું છું. તમે રાઠોડ તમે આવાસ બેંક એટલે મેં તમને અત્યારે મૂળ તમે સુરતમાં જ છો ને? હું સુરતમાં નથી. મારું વતન તો બહારનું છે. બહારમાં ક્યાં? તલાસરી. હે? તલાસરી સાંભળ્યું છે? તલાસરી. ના. ઓકે હા. અત્યારે તમે સુરતમાં નથી. હા. હવે હું તમને એના માટે ફોન કર્યો છે કે તમે નિલેશભાઈ કનોડિયા બड़ा સામાન લોન્ડ્રીનું કામ કરે, કપડાં ધોવાનું, ઇસ્ત્રી કરવાનું. હા. એની પાસેથી તમે 30,000 રૂપિયા લોન કરાવવાના લીધા હતા. પછી લોન કેન્સલ થઈ ગઈ. પછી કંઈક તમે એને કટકે 15,000 દીધા નથી, કંઈક 15. હિસાબમાં ગડબડ થઈ છે સાહેબ. તમે કોણ બોલો તે મને કહો ને. હું મનસુખભાઈ રાઠોડ તમારી કાર્યકર બોલું છું. અચ્છા. તો એમને પૂછો એટલે કે કેટલા આપેલા ને કેટલા લીધેલા છે એ મારી પાસે ને મારી પાસે ડિટેલ છે. પછી અત્યારે તમે એને ફોન ઉપાડતા નથી. એને ફોન કર્યો જ નથી એકચ્યુઅલી. એ વચ્ચે તો હમણાં 2 મહિના પહેલા તો મારી મમ્મીનો ઓપરેશન થયું એટલે વાત કરી એમની સાથે. નીલેશભાઈ જોડે વાત કરી. કોન્ફરન્સમાં લઈ ગયો ને? હા લઈ લેવો કોન્ફરન્સમાં. લઈ ગયો ને? તમે લઈ લેવો ને એમને. મારી કરતા તમે લ્યો ને, તમે વાત કરો તો બરાબર રહ્યો. હું કરી એમની સાથે વાત કરી લેવું ને પહેલા. એટલે ડિટેલ બી મંગાવી દઉં ને એમને મેં બી આપી દઉં કે મેં જે આપ્યા છે તે એમને ડિટેલ બી આપી દઉં. પછી અમારી પાસે બધા પુરાવા આપ્યા છે એમ કહું. તમે એને તો પુરાવા આપ્યા છે. તમે તમારી પાસે નવું કઈ હોય તો આપો, અન્યથા તમે એને કોન્ફરન્સમાં લઈ લ્યો. તો વાંધો નહીં. કેમ તમને કઈ રીતે અનુકૂળ આવે છે એ કામ કરો. હા વાંધો નહીં. હું જે રીતે છે એના વાત કરી લેવો પછી તમને કોન્ફરન્સ લઈ લેવો. ઓકે. અત્યારે હવે આપણે એના પૈસા જે બાકી છે એ તમે માંગો છો કે નથી આપવાના છે? એ તો એમને વાસવાસ કરેલો છે. 2 મહિના તમે મમ્મીનું ઓપરેશન થયું ને એ પછી એમની સાથે જ હતો. મારે 5,000 ખર્ચો થઈ ગયો. એટલે મારું કામ હવે છૂટી ગયું. મારું બી કામ હવે છૂટી ગયેલું. ને એમને 18,000 કે 19,000 રૂપિયા પત્તા કરેલા છે અને 26,000 રૂપિયા આપેલા છે. બરાબર. 19 કે 20 મારા તરફથી ગયેલા છે, ઓનલાઈન થયેલા છે એટલે મારી પાસે બી છે રેકોર્ડ હતો. એટલે પ્રોસેસિંગ થયેલા એમને સર્ચ કરીને કે 3,000 રૂપિયા આપવાના હતા. 9,000 તમે હમણાં તો બોલ્યા કે 15,000. અમે અમારી રીતે અમે તમે શું બોલો છો? અમે બહુ હોશિયાર હોય ભાઈ. અમે આ બધી કામમાં તમે જેટલું માનો છો એટલું નથી ખેલું. ફોન કર્યો છે મેં તો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં જોઈ લેજો એટલે તમને ખબર પડે કે આ કેમ છે. હા એટલે અમારી પાસે તમે ક્યાંથી બોલો છો, તમે શું કરવા માંગો છો એ અમારી એક આગવી ઢબ હોય. બરાબર. હા એટલે તમારે હવે અત્યારે 9,000 દેવાના પૂરા છે મારી પાસે. હા હા. એ બધી અમે એક્સેસ કર્યા પછી તમને ફોન કર્યો, અત્યારે ન કર્યો. મારું ફોટો મારી પાસે આવી ગયો. એટલે જે છે
એ અ, અત્યારે જો તમારે થોડાક દિવસમાં આપવાનો છે નથી આપવાના કે શું છે એના માટે તમારી પાસે આને confirm કરાવ્યું છે કે યાર થોડાક દિવસ એટલે એમને મેં કહેલું હતું કે મારે આ મહિનેથી હવે છે ને મારો 15 થી 20 તારીખે મારો ઇન્ટરવ્યુ થયેલું છે એટલે હું અહીંયા છું નહીં ટ્રેન પર હતો ને ત્યાંથી એમને મેં કહેલું હતું કે 2 થી 3 મહિનામાં કરી એટલે હું નેક્સ્ટ મહિનામાં એમને કરી દઈશ જે બધી બાકી છે ને મારામાંથી બી જોડી લઉં એકાઉન્ટમાં એમને બી જોડી લઉં એમને જે લોગિન કરાવેલી છે એમને હમ શું કહો ઊંડી ભાષી છે. હા ખબર છે મને હિન્દી ભાષી છે એના તો જો આપણે તો વધારે હરકી રીતે માનીને ચાલીએ કઈ જો આપણે કામ લઈને આવેલા એ લોકો કામ લઈને આવેલા કામ નહીં થયું આપણને ખબર છે આપણે બી બહુ ધન્યવાદ છે એ વસ્તુ માટે જે હોય છે પણ હા. તો પછી આપણે એવું જો તમારે ખોટું કરવું જ નથી હમ. અને ધ્યેય જ દેવાના હોય તો પછી ધ્યેય નહીં ઉપાડવાનું બ્રેકમાં નાખી દેવાનું આવું કામ કરવું એ ચીટિંગ નું એક એ લક્ષણ છે ને cheating નું. ક્યારે ઉપાય એવો થયો જ નહીં મારે ભાઈ જોડે છેલ્લે વાત કરી ને મારી તમે જે ચીટોડામાં આવ્યા ને એ મતલબ એનો એ થયો કે તમે ઉપાડ્યા નહીં એટલે નકર તમારે એટલું બધું ન થાય. હા આ વધારે થાય તો અમે તમારો નંબર નો નાખી દે તમારો ફોન બંધ કરી દો હમ કેમ કે હું કાર્યકર છું સાહેબ મારે જો મેં કંઈ ફોટો કાઢ્યો હોય તો બંધ કરી દઉં ને. બતા નથી ફોટો પેલું છે નથી પેલું નથી દીધા એ વાત આ કે ના હા આપણે પૈસાની નથી અને એવું થઈ ગયું પછી તમે એને દીધો તો કોણ? કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય કે આ પોલીસ સ્ટેશનમાં ક્યારે જાય તમે એની હારે ખોટું કરો તો દવાખાને ક્યારે જાય કઈ બીમાર પડે તો આ તમારો ભવડો ક્યારે થાય તમે કઈ લફંગ કરો તો કઈ થાય જ નહીં ને હા હા તમે કહો કે હાલો ભાઈ મેં કઈ કર્યું જ નથી મને કઈ એવું છે જ નહીં હાલો પણ તોય એ વ્યક્તિ બીજાનો કોન્ટેક્ટ કરવાનું કારણ શું? મારો કોન્ટેક્ટ કરવાનું કારણ ક્યારે એને ઉપસ્થિત થયું હોય તમે આ કામ મને ખબર છે કે નિલેશભાઈ જોડે તમારી વાત થતી જ હતી અને મુકેશભાઈનો બી ફોન ઉપાડતો હતો એવું નથી કે નથી ઉપાડતો નથી ઉપાડ્યા નથી ઉપાડ્યા તમે ફોન તમારે કદાચ એવું હોય તો હવે ચાલુ રાખો આપણે હું લઈ લઉં ફોન હા આટલા ખોટું કાંઈ નું અમે છે ને ભાઈ સત્યની નજીક આવી અને હોય એ તમારું ઘણું બધું જરા જરા પછી જરા હા અલ્પેશને ફોન કરીને ફોન ચાલુ આવે છે એક મિનિટ ચાલુ આવે એમાં એવું છે હિતેશભાઈ હવે તમે જો આપી જ દેતા હો તો પછી આપણે ઓલી લપન છપન ઝઘડો હલો નાખી હલો हाँ नीलेश भाई हाँ मैं मनसुख भाई बोल रहा हूँ जो वो वो हितेश भाई जो लाइन में है बात करो इसके साथ हेलो नीलेश भाई बोलो हितेश भाई नीलेश भाई आपका फोन मैंने कब नहीं उठाया और मेरे को जब बताओ ना और बहुत में कब डाला मैंने आपका फोन सर आप खाली तारीख दे रहे हो पैसा दे रहे हो खाली छुट्टी बाहर एक काम कर रहे हो सब बात की एक बात और नहीं ये बात आप बोल रहे हो कि ये बोल रहे हैं मेरे को और मैंने आपको कितना भेजा है 18,000 या 19,000 भेजा है ना नाम ऑर्डर करती है सर इसे मैं जानता हूँ हाँ नहीं बाकी नहीं आपने ट्रांसफर कितना 26,000 किया था हाँ भेजा है ना वो सब स्क्रीनशॉट है मेरे पास मैंने आपको भेजा था आपने मैंने हाँ एक बार आप देख लो एक बार कितना बाकी है कितना नहीं मेरे को पता है कि मैंने 18,000 या 19,000 भेजा है बात मेरे को पता है इतना आप भी चेक कर लो आपको भेजा मैं स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ ठीक है तो अपना बात हुआ था अपना हाँ सर बताओ बताओ हेलो हाँ हाँ हितेश भाई ठीक है जो कुछ है उसको बता दो तो निपटा दो आपके हिसाब से निपटा दो હા મેં એને કરી દેવાનો છે એમાં કંઈ એ નહીં મળે મેં એમને કહેલું જ હતું આ તો કેવું છે કે આ ઓપરેશન થયું ને મમ્મીનું એટલે મને જરાક કોન્સર્ટમાં છે ને તમારું ઓપરેશન જે વર્ષ પહેલા થઈ ગયું ખબર પણ તમે હવે જો વર્ષ ખાલી જગ્યા બનાવશો અને આજે આપો ખાલી આપો એમ કરીને પછી તમે ખાલી તારીખ આપો છો તારીખ કેવું મળે હે 7 વર્ષ પછી આપો ને તારીખ આપીને એક કોણ ભાઈ છે હું થોડી વાર ભાઈ કામ નહીં
મારે પૈસા બસ ન કરવું જોઈએ, મારા તો કામ ન કરવું જોઈએ, બરાબર. હા હા વાંધો નહીં આપણે મારું ચાલુ થાય છે એટલે હું છે ને એ તો થાય એ હવે એ હિન્દી નથી ગુજરાતી આવડી ગઈ બહુ તમે ભીડ કરીને એમાં એને ગુજરાતી જ ફાવી ગયું. હા વાંધો નહીં. નિલેશભાઈનો નંબર છે મારી પણ હું ચેક કરીને અમને કેટલા મોકલેલા છે ને મેં કેટલા મોકલેલા છે. જે હોય જે હોય તે પતાવી દો. નેક્સ્ટ ઓગસ્ટ અને જુલાઈ ચાલે છે ને બરાબર, એટલે ઓગસ્ટના 15-20માં મારું ચાલુ થઈ જાય. ઓકે મારી ઈચ્છા ઉતારી દેવાની. હા તમારું જેટલું ઓમ નો થાય ને ઘટાડો બહુ મોટો થાય. મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં જોઈ લો, મનસુખ રાઠોડ નામની ચેનલ છે. હવે જો તમે કહ્યું તો જોઈ લે, એમાં કઈ નહીં મળે, પણ આપણે કોઈ ખોટું નથી લેવું. આપણે મહેનત કરીને એમને પૂછો ને કે કેટલી વખત કેટલી બેંક 3 બેંકમાં એમની સામે અપ્લાય કરેલી છે અને આપણે પ્રોસેસિંગ નથી પૈસા છે. તો હવે ફિલ્ટર બધું થઈ ગયું છે, પૈસા પાછા આપી દો, વાત થોડી. આવો પૈસા છે ને બાકી થોડાક છે એ બી પતાવી દેવું, એવું નથી કે નથી આપવાના. મેં કેટલા આપ્યા છે તમે જોઈ લેવો એકવાર, હું બી જોઈ લઉં છું. બાકીના છે એ આપણે આવતા 2 મહિનામાં પતાવી દે, ટૂંકે તમને પતાવી દે બરાબર. મને પકડું હતું આ સાહેબને હું મોકલું છું, બરાબર. આ સાહેબને હું આપી દઉં છું તો એ બીજું બધું થાય તમે હવે સમજી લેજો. હા કઈ વાંધો નહીં, ચાલો પતાવી દીધો. હિતેશભાઈ વહેલું પતાવી દીધું. હા પતાવી દો 2 મહિનામાં પતાવી દઉં છું. નંબર છે ને મારી પર, ગૂગલ પે તમને એવું હોય તો તમને બી સ્ક્રીનશોટ મોકલી આપો. ઓકે. તો મિત્રો પૂરો ઓડિયો સાંભળ્યો. મનસુખભાઈ રાઠોડે નિલેશભાઈ સાથે બધી જ વાતચીત કરી અને સલાહ સૂચન આપી. અત્યારના સમયમાં કોઈને પણ પૈસા આપવાનો ભરોસો ના કરવો જોઈએ કે લોન કરાવી દઈશ તેનો તે ના કરવો જોઈએ. ગમે તેવો સંબંધ હોય પરંતુ પૈસા આપીને દુશ્મનાવટ ઊભી કરવાય એવું જ થાય છે. એટલા માટે સંબંધમાં પૈસાનો આપ-લે ઓછી કરવી જોઈએ. નિશ્ચિત તમારું કહેવાનું શું થાય છે કમેન્ટ કરીને જણાવો અને આવા અવનવા વાયરલ રેકોર્ડિંગ સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.